Guten Abend, willkommen, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Émission à entrée unique, un seul reportage cette semaine consacré une nouvelle fois à la question des migrants. Le garçon dont il est question aujourd'hui a fui son pays, l'Afghanistan, quand il n'était encore qu'un adolescent. Il a laissé derrière lui une famille, des copains, une vie, en somme, pour des raisons qui vont vous être expliquées dans un instant. Arrivé en France, au terme d'un périple qu'on imagine volontiers épique, il a pu se rendre dans un centre d'écoute et de soins de MSF, Médecins sans frontières. Une de nos équipes a pu filmer ces rencontres, pas pendant quelques jours, non, pendant 5 ans. 5 ans qui attestent de la transformation d'un individu, de son accès à une nouvelle citoyenneté et tout ce qui va avec. Voilà ce que révèle ce film signé Claire Billet et Olivier Jobard de Quark Productions. À tout à l'heure. سلام، ما قربان جعفری اسم از افغانستان هستم. 13 سال من افغانستان وقتی که مادرم طلاق داد، پدرم محمد ایران کشته شد، مادرم رفت شوهر دیگه کرد. ما چی کنم؟ ما مارم اروپا. با قصاقبر بود درش زنگ زدم، گفتم آقا ما مثلا غریب هستیم، چی هستیم، ما رو مثلا یک کار کن، میخوایم بریم تا ترکیه. از استانبول باز با یک دیگه همجوری گپ زدیم، با قایق بادی آمدیم در یونان. قایق ما پنچر شد، ما 10 نفر بودیم، خیلی سختیان بودیم، خیلی چی 6-7 ماه در راه بودیم. حالا خیلی خوشحالم مثلا در فرانسه رسیدیم. بازم بعدا اینجا میخوایم درس بخونم، فامیلی برم درس بخونم، مدرسه برم تا بزرگ شم، ببینم مثلا چی موشم، یا فقط اینجا آمدم درس بخونم اینا. یا هیچ چی دیگه. Really want to forget an eagle eye like the funny camera light, don't forget the eye, give me the blind, curling on your mind, give me the fight, just give me the try, I'm on that time, coming and setting up some fight, one thing me have to tell you is the real. باید مدرسه بریم، مدرسه برای وکانس که نمودیم بیشینیم، مثلا یک روز یک فایل چنج کنیم، یک روز یک هتل چنج کنیم، یک روز نمیدونم چیکار کنم، مثلا یک دفعه راه زندگی پیدا کنم. حالا که هرچی فکر کنم دیگه بخیر خسته‌اش نه، از بس فکر کنم. La vie est dure et vivre est difficile. بخیر حوصله ها سر رفته، نه مدرسه نه دیگه هم تا حوصله ها تو در سرم رسیده دیگه. اگه باز بالاتر بزنه دیگه هیچ چی دیگه تحمل نمیتونم، خیلی تحمل کردم بس. Je ne sais pas quoi faire. Ma patience est arrivée au bout. افغانستان یک چیزی هست، مثلا 6 سالم بود 7 سالم بود مکتب شد. ما گفتم مثلا من مکتب را که میخوام مکتب بخونم. بعد اول مثلا گفت خیر، دفعه اول گفت خیر، دفعه دوم سال بعدی مثلا آخر گفت مثلا ما تو رای کنم، ما شما رای کنم، مثلا تو که اول کی خرج تو میده، دوم کی پول دفتر شغالم تو میده، کی کار کنه، کی مثلا چوپانی ما کنه. Bon. On se voit mercredi prochain. D'accord. Tu veux bien
Ça va? Allez, on y va. Ouais, Comment ça va, Gordon? ça va. زیاد که نه یک کم دیگه خانه که بردم یک دفعه دلم باش شد سرمارم درد میگه چون شب خواب نگرده بود شب اصلا خواب نرفت زدم خواب نرفت Qu'est-ce qui fait que hier, vous avez décidé de ne pas prendre votre médicament pour dormir? هرچی ما اصلا بتونیم مدیکامان نخورم اصلا خسته شدم از هرچی همزی مدیکامان خوردن و همزی از کلی چیز خسته شدم بعض وقتا فکر می‌کنم کلی چیز را همون خط بکشم یک ذره درد دیگه بگم نه مدیکامان نه دیگه نه زندگی نه بیرو اصلا از هیچ چی بعض وقتا میگم هیچ چی رو خوش ندارم دیگه بگم مدرسه از مثلا در مدرسه که نرسیم دیگه هیچ چی دیگه زندگی مدرسه برو مدرسه درس بخوان زندگی رو یاد بگیر مثلا حالا ما نرسیم دیگه چی مثلا نمیخوام دیگه مثلا دیکتاتور بشین صحبت کنیم ما تقریبا یک سال میشیم در فرانسه میگه یک سال چیزی نیه مثلا برای هیچ چیز نیه خب یک سال برایش ما چیز نباشد ما که یک آدم مهاجریم مثلا میم وقت ما یک روز برای ما مثلا وقت تلف شده دیگه چیزی Magnum Temptation Fruit. Une glace vanille, une sauce aux fruits rouges, des morceaux de chocolat et de cranberries recouverts de chocolat craquant. Le plaisir ultime. C'est quoi ça? Ortega N'importe quoi. Cristiano Ronaldo y a pas comme ça J'ai porté Nike, ils ont compté, c'est pas vrai. C'est méchant ça. C'est un vrai match de Coupe du Monde. Il y a des grands joueurs, il y a de l'enjeu, il y a de la pression. Et le premier corner pour la Côte d'Ivoire. Ça va peut-être changer de tir les Ivoiriens. Franchement, il ne touche pas beaucoup. C'est un menteur. Finalement, vous préférez qu'on travaille sans interprète? Ouais, moi aussi. J'aimerais bien, je parle français. Parce que j'aime pas, je parle trop en farci. Bon, et comment ça va sinon? Ça va très bien. Je vais à l'école avec les gens, avec les profs. Ils sont tous gentils. Depuis que j'ai commencé l'école, c'est calme. Je pense à mon devoir, à mon école, tout ça. L'année prochaine, je vais en 4e normale avec les Français. Ouais, d'aller justement dans le système général, là, en 4e général, ça vous avez envie de ça, Ouais. Ça vous fait pas peur? Non, Donc vous serez avec des gens ouais, je qui sais. ont toujours été à l'école, qui ont toujours parlé français, qui vont sûrement se demander aussi qui vous êtes. Mais je sais, c'est difficile, mais il faut que je fasse. Comment ça va? Bien. Ouais, ça va.
Après, voilà, c'est toujours, voilà, il y a des choses qui sont compliquées, voilà. Par rapport à ma mère et Ouais, et alors vous, alors avec votre mère là? bah, ma mère, c'est bon, j'ai toujours pas de contact avec elle, mais on dirait que j'ai oublié ma mère, mais j'ai pas vraiment oublié, mais je pense pas trop souvent à elle. Je pense de temps en temps, mais après, de temps en temps, quand je suis en difficulté au foyer ou à l'école, je suis obligé de penser voilà, à ma famille et tout. Même par rapport à mes résultats. Je dis, si j'étais avec mes parents, je pense pas que mes parents allaient me dire, ouais, il faut que tu ailles en bac pro, t'as pas le droit de redoubler, il faut que tu ailles en bac pro. Je pense pas qu'ils allaient dire ça, mais le foyer, c'est ça. Hein. Ah oui, vous avez le sentiment, enfin, où on vous dit que vous n'avez pas le droit de redoubler. D'un côté, eux, ils ont raison, en fait. Si la loi, c'est ça, c'est comme ça, en fait. Si la crise, il ne peut pas me prendre en charge. Du laser, en fait. C'est le fonctionnement. Ouais, le fonctionnement. Ouais, voilà. Si la crise, il ne peut pas nous prendre en charge plus que nous 18 ans ou en gros 19. Parce qu'avant, c'était jusqu'à 21 ans. Et là, si vous n'avez pas un métier qui vous permet de bosser, et ça va être difficile. Et alors, je me demandais comment ça se passe avec vos amis. Quelle idée ils se font de votre quotidien, de votre histoire La plupart de mes potes, ils savent pas que je suis en foyer, que je suis pas avec mes parents. Parce que voilà, je suis avec mes parents et tout. Après, moi, voilà, je n'ose pas dire que voilà, je suis au foyer, j'ai pas encore mes papiers, tout ça. Je pense, c'est un petit peu difficile de dire des choses comme ça avec mes potes, mais sinon, voilà. چند دور زدی؟ 3 دار. بله. 5 6 4 2 6 5 2 2 3 6 یک بروسلی تو جور شده محمد خمسی بروسلی جور بکنه ولی جور نیست یک سر روز مسکولاسیون برو کار بهم گرفت در فایه اصلی مثلا دلی تنگ نشته برای فایه دیگه تو مثلا بخواد که رفیقات چرا اتفاقا اون فایه دیگه خیلی بهتر بود اینجی والا بیشتر تنهاییم دیگه جدید هم هستم زیاد کسی نمیشناسم اونجا با همه ایدیکاتورها این رفیق بودیم توش تا چند سال میشه دادی فایه ای؟ من 3 سال میشه الان 3 4 سال میشه یعنی تو 4 سال اوه دیگه تو بعد وقتی امسال هم قرار بود عمل شدم که عمل نشد عملی چی؟ همین آهن چی همین پلاتین گذاشتن پلاتین همین پلاتین و پیچ میجار از پایین بکشه هم دیگه یک ذره به خاطر همین مدارکای من آماده نیستم مثلا تو تل ندارم جوش هیچ کس مثلا نمیخواد مثلا کاغذ امضا کنه مثلا برگه که چیز مثلا چی میگم برگه چی نه یادم نیست دفعاتش میگم Là, mes éducateurs, franchement, ça me saoule un petit peu là. Ils vont faire un truc, je reste au moins jusqu'à mes 18 ans sans papier ici.
Ils vont faire un truc. Là, c'est ça, c'est ça. Ça me saoule, franchement. Moi, je sais que ce que je vais faire au foyer, moi. Je vais faire la misère au foyer un jour. Là, je m'en fous. Là, j'attends juste le jour où j'attends juste le jour où je dépose mes dossiers, là. Dès que je vais avoir mes papiers, je vais faire la misère au foyer. Ça j'ai juré. Parce que le foyer, ils étaient trop méchants avec moi. Je vais faire la misère à eux aussi. Dans votre tête, vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui avance pas et que... Il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas rien qui avance, mais il y a la perspective des vacances. Depuis 4 ans que je suis en France, il y a quoi qui a été avancé? Il n'y a rien qui a été avancé. Je vous vois, c'est évident que ça avance. Mais il n'y a rien qui a été avancé. Bah vous avancez en tout cas. Mais moi, d'où je suis avancé? Je ne suis pas avancé. Bah, rien que quand je vous entends parler, Mais parler, c'est normal, parce que c'est... Bah, c'est normal parce que vous baignez dans un quotidien où vous parlez français, et ça, c'est quelque chose, du coup, qui avance tout seul. Mais c'est quand même pas rien. Et là, donc, il y a eu ce rendez-vous, l'éducateur oublie les papiers. Ça a débouché sur quoi? Vous avez prévu d'y retourner, hein? Mais même pas. Moi, je dis... Maintenant, il n'y a plus de prochain rendez-vous? Non, moi, je n'ai marre, franchement. Non, mais... J'en ai marre de D'accord. supplier. Vous retrouvez là à Olympiade, il dit j'ai oublié les papiers, vous dites c'est pas grave, vous rentrez, et vous vous dites quoi avec l'éducateur? On y retourne un de ces jours? J'ai même pas parlé. Au fond de moi, j'étais énervé, j'ai même pas parlé. Depuis, je parle même pas. Mais est-ce qu'il a compris que pour vous... Je m'en fous. Je m'en fous qu'il a compris ou pas, je m'en fous, je sais pas moi. Bah oui, mais c'est quand même de vous qu'il s'agit au bout du compte. Donc c'est pour ça que je vous dis, là vous exprimez les choses, mais même montrer que vous êtes, même vous replier sur vous-même, bah c'est quand même une façon de faire qui est comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous attendez que les adultes devinent ce qui ne va pas. Et vous voyez à chaque fois que vous êtes déçus. Parce que ce n'est pas des bons parents, vos éducateurs. Et ils ont une responsabilité par rapport à ça. Et il ne faut pas hésiter à leur dire. Mais à un moment donné, cette déception, c'est vous qui devez faire avec. Et c'est de vos papiers qu'il s'agit. C'est de votre avenir qu'il s'agit. Merci Gorban, tu m'as donné la wifi. Ah ouais? Donc vous êtes là pour dénombrer et donc vous allez vérifier, on va vérifier effectivement si vous trouvez autant de bacilles au dénombrement, d'accord, que l'approximation que vous pourriez avoir en observant au microscope. Je me fais comprendre ou pas? Allez-y, je vous note et c'est... Non, en fait. Bah non. Ça, c'est quoi son microscope? Alors, c'est bon pour vous, Cristiano, pour Fleurette, pour Bastien. Gorban en attente. D'accord. Il est 3h moins le quart.
Pas de problème, elle est juste là. Monsieur Warban. Je peux changer de microscope, je travaille pas. Avec ça, j'arrive pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez chez quelqu'un d'autre? Donc j'éteins. Vous êtes tenace, hein? Madame? Madame? Monsieur Warban, Son Altesse Sérénissime. Et ben voilà, tenace, tenace, tenace et tenace. It's good? Ah, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour Urban. Bien et vous? Ouais, ça va, merci. J'aime l'Afghanistan, je suis né là-bas et il y a ma mère qui vit là-bas. Mais bah, en fait, je suis plus habitué à vivre en France et à être en France qu'en Afghanistan. Et par rapport à votre mère, là, vous continuez à y penser Ouais, ma mère, si. Ma mère, c'est ma mère, je pense. Comment vous voyez les choses? Récemment, j'ai trouvé une personne sur Facebook. Ouais. On était amis depuis longtemps, mais je l'avais jamais parlé. J'ai parlé avec lui. En fait, j'ai vu une photo. Après, je me suis présenté. Je dis ouais, et la photo que t'as mis, je reconnais. Et... Mais c'est une photo d'où? C'est votre village? Ouais, de mon village. Et surtout, c'était le village de ma mère. D'accord. Le village de ma mère. Et ouais, moi, je dis bah, si tu vois ma mère et tout, tu fasses un bonjour et tout. Après, il a dit ouais. Le bonjour? Ouais, bah ouais. Il y aura des choses. Après, il m'a dit, ouais, il avait pris le numéro de téléphone de ma mère. Ouais. Et j'ai pris le numéro de téléphone. Et j'ai réussi à appeler. J'ai appelé une fois et j'ai parlé avec ma mère. J'étais content, franchement. Et puis ton, hein. Ah là, vous m'épatez. Ouais. Parce que ça faisait du coup... J'ai compté, ça fait 8 ans que je suis parti de l'Afghanistan. Et alors, comment c'était cet échange? Et ben mal, ils disent quoi? Je pense toujours à toi et ton frère. J'ai vieilli, je sais pas quoi. Moi, je dis ah ouais. Après, c'est ma mère, franchement. Elle va bien. Elle a d'autres enfants, tranquille. Ah ouais, elle a quoi? Je savais qu'elle avait des enfants même quand j'étais en Afghanistan, mais elle a une fille. Qu'elle a eu donc qui a quel âge là? Bah sa fille ici, elle a 14 ans. Elle a 2 filles et deux fils, ils sont petits. D'accord. Donc vous avez pu un peu lui dire où vous en êtes alors par rapport à... Je suis en France déjà. Bah oui, c'est ça. Et ensuite, bah, je dis que je suis à l'école. Et... Ouais. Après, il me disait, ouais, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que... Moi, je disais, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je mange bien et ça va. Ah bah ouais, là, elle peut non seulement être rassurée, mais elle peut être fière. C'est Garben. Merci. Comment ça va? Ça va parce que je parle avec ma mère de temps en temps et
avec ma tante et tout. Après, ça va pas parce que voilà, au niveau des, des papiers, ça avance toujours pas et le juge a tout bloqué pour l'instant. Parce que moi, il me reste que 10 mois et d'ici 10 mois, j'aurai 18 ans. Ça passe très vite. Bon, et ça va jusqu'à vous empêcher de dormir, jusqu'à vous rendre énervé? Non, ça m'énerve pas parce que ça sert à rien d'être énervé. C'est juste que je pense beaucoup. Et de temps en temps, en fait, la nuit quand je dors, et je commence à rêver et tout. Ouais. Et ensuite, bah, je me réveille. Ouais, je suis dans mon lit et tout, et après, j'arrive pas à dormir. Même des fois, je force pour dormir. Ceci dit, Gorban, pour dormir... Faut que je reprenne les médicaments. Non. C'est pas qu'il faut que vous repreniez des médicaments, mais vous disiez je me force à dormir. Mais dormir, c'est l'inverse de se forcer. C'est exactement l'inverse dans le sens où c'est quand même se relâcher. Je fais le tour de ma ville avec mes Asics. Et je pète un plan quand je me vois à la cime. Avant j'étais content quand j'avais 5 euros. Je mettais la mienne, il me restait 0. Tu m'en gardes travers, photo ta scellée. Et elle fait la main, je crois qu'elle a scellé. Ça vient du cœur, chacun son son. On te renvoie l'ascenseur, si on s'en sort. Ça vient du cœur, chacun son son. On te renvoie l'ascenseur, si on s'en sort. Et je tourne, je ne trouve plus rien. Ça se nique même pour un an. Ça pense plus aux parents. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Merci. Gorban? Oui. Fais voir, fais voir. J'en ai mis 9. C'est bon? Joyeux anniversaire. Faut pas l'avoir visité encore. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comme si le vrai problème de l'emploi, c'était les salariés. Figurez-vous qu'ils y croient. Ces gens sont dans la doctrine libérale. Ils pensent que si on peut licencier comme on veut, alors quand ça va mieux, on embauche comme on veut. Et si on a fait baisser le prix du travail, alors les gens seront embauchés en très grand nombre. Pas un entrepreneur sérieux ne vous dira une chose pareille. Merci Jean-Luc. Merci à tous. Il y en a qui ont du mal à réviser leur bac quand c'est Roland Garros ou la Coupe du Monde. Vous, c'est quand il y a les élections présidentielles. C'est vrai qu'il y a toute cette implication chez vous dans ce qui se joue actuellement en France, les questions politiques. Et puis il y a vous, avec vos devoirs, avec l'échéance du bac. Et là, ça vous paralyse. Mais là, il y a quelque chose qui bloque pour vous. Je ne sais pas quoi, c'est à vous de voir aussi qu'est-ce qui fait que ça vous paralyse, parce que ça me semble assez important quand même. Ce qui fait que ça génère aussi chez vous du stress, peut-être des insomnies, peut-être de l'angoisse. Peut-être qu'en renouant avec cette terre un peu oubliée, cette enfance un peu perdue, peut-être qu'il faut aussi en repasser par ça pour après pouvoir être seul. Peut-être que là, pour vous, c'est très très dur d'être seul aussi parce que vous n'avez pas encore fait ce travail de renouer un peu avec votre... là d'où vous venez. Franchement, là, plus je réfléchis, plus j'ai des souvenirs. Ouais. Et des moments
très difficile. Ouais. Aussi, des fois, quand je pense à ma mère, parce que moi, ma mère, j'avais pas le droit d'y aller 1 ou 2 fois plus par an, mais quand j'allais, je sais pas, j'étais trop attaché à elle. Et ça faisait que son mari il commençait à se battre contre eux. Voilà, ils se sont battus plusieurs fois pour ça. Contre votre mère? Ah ouais, quand vous étiez très proche d'elle, lui, il se fâchait contre Ouais, elle. c'est ça, à chaque fois, ça se voyait. Et pour ça que je pouvais pas y aller. Pour la protéger aussi, elle, finalement. Ouais. Et ouais, je pensais pas trop à protéger, mais après, j'avais peur Ouais. aussi. Enfin, en tout cas, ça pouvait venir de vous, le problème. En fait, quand je suis parti de l'Afghanistan, c'était en quelque sorte, en fait, le gros souci que j'avais, c'était ça, en fait. Ouais. De partir, de ne pas voir tout ça. Genre, je suis parti, je l'ai pas dit que j'allais partir. C'était en hiver et après, je suis parti. Mais vous vous êtes pas dit au revoir. Alors que vous en aviez discuté un peu avant, qu'elle était plutôt d'accord. Moi, je suis sûr, sur le coup, si j'avais dit j'allais partir, il n'était pas d'accord de toute façon sur le coup. Il m'aurait genre même peut-être enfermé quelque part. Ah ouais. Au moment où vous seriez parti, ça aurait été trop dur pour elle. Elle vous aurait pas laissé partir. Donc au prix de ne pas se dire au revoir. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères. Je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis jour en jour, squat en squat, troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes vous pressés, j'apprécie un petit regard. On ne connaîtra pas les résultats de l'élection présidentielle et les premières estimations des résultats avant 20h. En revanche, on aura des estimations du taux de participation à 2 reprises dans la journée, à midi et à 17h. On sait que la participation est un enjeu majeur de ce scrutin et ça donnera donc des premières indications sur cette journée cruciale. On referme ce chapitre élection par ces images d'un bureau de vote. L'Afghanistan observe aujourd'hui une journée de deuil national. Le pays rend hommage aux soldats tués il y a 2 jours dans l'attaque contre leur base à Mazar-i-Sharif, dans le nord afghan. Attaque orchestrée par les insurgés talibans. Officiellement, elle a fait une centaine de victimes, mais ce bilan pourrait être encore plus lourd. Etanaji Elliott Samuel. Bonjour madame. Tenez. Merci beaucoup. Et votre petite enveloppe. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Parfait. Je vous donne votre enveloppe. De rien madame. Bonjour. Ça a été vérifié votre papier En bas à droite, s'il vous plaît. Non. Donnez-moi. Merci. De rien. D'accord. Si, alors ça, je vous le laisse. Et vous prenez les bulletins, ensuite l'enveloppe. Vous avez. « 760. Jafari Gorban. Oui. C'est ça. Donc le bulletin d'enlure, d'abord. À voter. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Oh, il y a trop de monde dessous là. Ça marche pas. Ça marche mais... Yes, j'ai eu mon bac. Yes, il y a écrit admission. Admission. Yes! Attendez, j'appelle ma prof. Yes. Yeah, 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 yeah. Il y a des meufs. Il n'y a que des meufs. Il n'y a que des meufs bien... Ça me fait bouger déjà là. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Je n'ai pas dansé de toute façon. C'est elle, elle m'a fou. Ah. C'est ça? Ah oui, خمس وسط. بالا میتونی بره آقا نده؟ خب بیش همه جوری. شما قدرمند که مطلب داشته خوب بچه دیدیش کار میبره نه 11 سال باشه آه مادر نکه دیگه مادر از اینا سیدی خیر خودی موسیم همین خونش مسته خبر ندارم مادر عزیزا اینی گوشی هست تو
نگاه که همه داخلش گوشکی هست، شارژر هست، همه چی نگاه گوشکی شارژر همه چی داخلش هست. گوشی تو ما مادر جان دیگه خبر نداشتم چی ما دیگه خبر نداشتم چیز ببین گلی یعنی گلیایی که گلیای درد یعنی مال است یا میرو هل است یا مال خود ماست ولی تو میدونم تو بارسایی هست اینا که لباسای خود ماست اینا مال است بود میرو خب این یک دونه قلم یک دونه چیز یا مال است تو اگه قرار دندون خراب شد بشه اگه نشد اگه چیز نداشتی از لال فهمیدی نه سرا دیگه مادر جان دیگه یک چیز هست اینی جار چیز که منده دیگه شما از طرف از ما که دیدن میدن دیگه این حتمت منده آیا یک دونه دمونا فامیلا پدر کلان و مادر کلان میره کسان ها جاگه میره فامیلا دیگه خدیشه بکله خیلی چیز نگیرتون داشت به خدا قار میشه بکله خیلی چیز نگیرتی قار نشه خب ما ندارم قد از او چنده پای از او چنده یک دن از او اطراف بده باز داشت خودم یک دن کافشن مافشن از لال از اینجا بخرم بیا نه اینجوری اونم یکی اینجوری تا فرانسه ما اینجوری اما تو بگو آره تشکر مادر جان یک بوس کنم مادر بودا خیلی بوس نکنم Welcome to Kishara. We're going to spell them, shouldn't we? Barışın bitmez, Kore'de nedir? چه کردی آخ یادم نمیره با دلم چه کردی سلام خسته شدی؟ یخ کرد؟ سلام علیکم تو تعداد گرفته؟ خب چقدر دیگه مونده؟ یعنی گرزک مونده دیگه اونو تیر خطیله چند دقیقه دیگه طول میکشه؟ یک ساعت دو ساعت یک ساعت دو ساعت نه کم بس چهار سرشون میخواست کارم کنه شما تریاک جان یخ بود زحمت داری تلقی بایم نماره یک دیگه
کلام دو کشورها باشد 1 کیلوش 1 میلیون بخره 1 میلیون آوانی نه 1 میلیون نه بارش بگیره زندان 10 سال زندان بکشم از دیگه نمونه اعدام میکنه دیران بگیره اعدام میکنه از یخ کده در کفسا چیز نمیگیری بیتی کمی کفس تو که از این کار میکنه از کتانی داری نزد کچور پای نمونه سایگ تو که از این کفس می تاریخ زن بسم الله سایگ ولو پایده اونو کفس زیر پای خود بیدار تا ایشون زیر پای زیر روی سامان گذاشتی پای دیگه خواهد سوتری خب چی همون کارو میکنش خب برو دیگه الان تو برو که ما شیخ نخون مدر بی دیستار سایکو سیزه سایکو چه قسمت نان بخور قبل غذا بخور برایت مکرانی پخته بخوری مکرانی شما مکرانی هم دارد؟ آره دوست داری؟ از کجا خریده بید؟ ما از بازار نه حالا چی دیگه چه؟ در خود دبل زانویم بیل دیگه ای خود نلغه رفتار میگه که چیکار خود نلغه دو چی میده مادر خود نلغه تو که ما کچیک بودیم که مرچه نگرد کچیک بودیم ما تر دوست داشتیم من لیکن رفتید خدا بخیر جانچم جور بونم درسای خمیت گیتی لایق نفرم شدی مرم ده دنیا درد دیدی بچه تقصیر از تو بود تقصیر از ما بود؟ تقصیر از ما بود تقصیر از ما بود ما هم کس نداشتیم بالش زندگی مادر تو زندگی افتخارم میکنه که افتخار داریم تی Et si vous voulez rester sous les mêmes latitudes, sachez qu'il y a une série de courtes vidéos faites par de jeunes réalisateurs afghans dans les hauts plateaux centraux du pays. Vous la trouverez à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. La semaine prochaine, Andrea Fils vous accueillera ici même. Vous verrez notamment un reportage de Laurent Sibien et Pascal Carcanade sur le comeback de Détroit, la capitale américaine de l'automobile, frappée de plein fouet par la crise de 2008 et qui renaît progressivement. Extrait. Motor City a le sens du spectacle, c'est sûr. Pour mettre en scène son renouveau, l'ex-capitale de la voiture a choisi un tramway. Appelé la ligne Q, il a été inauguré en mai 2017. Certes, il est le plus souvent vide. Certes, il ne fait que 5,3 km de long dans une ville de 370 km². Certes, il n'a que 12 stations, uniquement dans le centre. Mais, et c'est le plus important, il dessert les fiefs de ses principaux financeurs privés, les milliardaires qui ont investi Détroit depuis la crise. Now arriving at Montcalm Street,
Brought to you by Village Companies. Please exit to the right. La famille Illich, les rois de la pizza rapide et de l'industrie du spectacle, promoteur du nouveau stade de hockey. Et Dan Gilbert, le champion de l'immobilier, de la construction jusqu'au crédit, principal employeur de la ville avec ses 17 000 salariés. Now arriving at Congress Street. Brought to you by Quicken Loans. Please exit to the left. Voilà, la suite la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.